जी मैं हाँ दलेल भमरा ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ ਜੰਬੋ ਐਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ खुश हो और तंदुरुस्त हो। तो चलो पिछला हफ्ता जो 10-12 दिन अपने लंघे हैं वो काफ़ी सोगमई काम हो रहा सीगा। महाराणी क्वीन एलिजाबेथ जो कि चढ़ाई कर गई है उसके सोग विच उसके तैयारियां दे विच ही गल्लां बातां दे विच ही सारा टाइम लंघ गया। तो चलो अज दा कोई टॉपिक नहीं है पर आपां जनरली गल करदे हाँ इन्हां दे राज विच तुसीं की तब्दीलियां आउंदियां देखियां पिछले 17 सालों दे विच और तुहानूं किहड़ियां चीज़ां चंगियां लगियां इन्हां बारे और किहड़ियां चीज़ां तुसीं चाहुंदे हो कि जो ये राजा चार्ल्स किंग चार्ल्स III है वह इस मुल्क में तब्दीलियां लियावे। इस नाल आपां अपना जो सुनहरी यादां दा प्रोग्राम है वह भी जारी रखना है, वो भी गलबात करो, अपनी सुनहरी यादां भी सुनाओ। तो मेरी तो अपनी खुद की जो इस विषय विच है, मैं तो सारी उम्र रहा यूनाइटेड किंगडम दे विच हां, पहला अफ्रीका दे विच और फिर 2-3-4 साल इंडिया दे विच बिताए और फिर 15-16 साल की उम्र के विच इत्थे यूके दे विच आके इत्थे ही रहा हाँ। तो काफ़ी चिरां दी 1965 की गल है जदों मैं इत्थे आया सीगा। तो इस नाल कई अच्छियां चीज़ां कई उतराव चढ़ाव देखे हैं इन्हां दे मुल्क दे विच भी, इन्हां दी फैमिली दे विच भी, पर इन्हां ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल ये सारा जो भी है संभालिया सीगा। तो अगर तुसी भी इस बारे कोई ना कोई गलबात सुनानी चाहो, करनी चाहो, अपनी याद होवे जां तुसी किते राणी नूं किते मिले हो या फिर किते देखा है जां किते कोई ना कोई गलबात हुई है जां प्रिंस चार्ल्स नूं, ते जरूर आओ तो साडे नाल अपनियां यादां साझा करो। तो ये पहले कॉलर साडे नाल जुड़ चुके हैं तो उन्हां दा स्वागत करते हैं। वेलकम है जी तुहाडा, तुसी कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे? हेलो जी, मैं मोहम्मद बोल रहा तुहाडा। हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब सुन रहे जी। बड़ा जिस तरह तुसी गल कीती है लेट एलिजाबेथ राज की वफात ते मैं एक शेर नाल आगाज करना वा। जी जी। कोई वारिस जरूर होता है तख्त खाली रहा नहीं करते। जी जी। ते हुन किंग चार्ल्स III जिहड़े ने वो बाकायदा किंग बन चुके ने। जी जी। आवर बेस्ट विशेस टू द न्यू किंग, लॉन्ग लिव द किंग। हाँ जी बिल्कुल जी। भी मैं खबर ही सुनिया कि टिकटां सिक्कियां ते नोटां ते भी क्वीन की जगह उन्हां दी फोटो लगेगी। जी जी बिल्कुल। ते एक और खबर सुनी है कि रूस ते 5 मुल्कां दे नूं मुल्कां दी तदफीन वास्ते नहीं इनवाइट किया गया। हाँ जी। ते एक आखिरी है वे जिहड़ी प्रिंसेस डायन अगर जिंदा होंदी बेचारी ते उन्होंने क्वीन बनना सी लेकिन ओदी किस्मत विच नहीं सी हैगा। जी जी। ते आल्सो मिस प्रिंसेस डायन आल्सो। हाँ जी ओके थैंक यू। ओके जी थैंक यू। ये सन साडे डॉक्टर आजाद जी, बड़ा अच्छा लगा ये साडे हमेशा प्रोग्राम दे विच कुछ ना कुछ नवीं गल सानूं दस के जाते हैं। तो अज जिस तरह उन्होंने दस्सिया कि 5 मुल्कां नूं जिहड़ा सद्दिया नहीं सी गया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है। तो चलो इहो जे थां ते जो इनविटेशन जो इदां दी भेजदे आ उदों खार खूर करदे तां करनी नहीं चाहिए। तो साडे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं तो चलो देखते हैं कि वह कौन है। वेलकम है जी तुहाडा, तुसी कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे? हेलो जी, मैं स्वर्ण राही बोल रहा जी। हाँ जी स्वर्ण राही जी, मैं साउथ हाल तो बोल रहा। हाँ जी। ते सब तो पहला तो मैं आप जी नू कांशी टीवी दी सारी टीम नू ते कांशी टीवी दे सारे स्रोतियां नू जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहंदा। जय गुरुदेव जी। होर राही जी सुनाओ की हाल चाल है? बड़े चिरां बाद अज तुहाडे नाल गलबात हो रही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा चलो कोई बस यही कुछ कहना चाहना। हाँ जी बिल्कुल। राणी साडी हाँ जी अपनी सारियां दी जी जी 70 साल एन राज कीता। हाँ जी
ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੰਡੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਬਾਤ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਓਕੇ ਸਨਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਜੋ ਮੇਲੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਵਈਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਮੰਦਰ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ UK ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਟਲ ਇਹਦਾ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦਾ 3rd ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣੇ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੌਖ ਬਹੁਤ ਮਾਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੋ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ 40 ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ 40 ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਗ ਮੂੰਹ ਚੜਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 40 ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸ 40 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤਾਂ 3rd ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਚੜੂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਚੜਨਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਚੜਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਈਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਸੀਗਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੀਜੀ ਸਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਈ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟਰਵਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਿਹਤ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਦਰ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਾਦਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇਖੋ, 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਫੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕਦੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ? ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਵਾ, ਉਮੀਦ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਟੂ ਦ ਕੁਈਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਛੱਡ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1962 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1960 ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਜਾਲਾ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਚ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਥਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸਿਕ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵਰਗ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੰਡਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਛਾੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਭੋਗਲ ਜੀ ਪੀਟਰਬਰਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 1-2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ बढ़ाऊँगा। और ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਥਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਥਰੋਨ, ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਥਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੇਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਥਰੋਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਲਾਈਫਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ 70 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth II ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੰਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 70-72 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਥਰੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਈਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300770246 ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਗੋਲਡਨ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸੀ TV ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸੀ TV ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 0300770246 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1972 ਜਾਂ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਈਨ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਕ ਹਾਊਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੰਘੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਏਜ ਦੇ ਸਨ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ
ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਫੋਰਵਰਡ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਵੀ। ਔਰ ਕਈ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਭਵਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਮਗਰ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth II ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸਨੇ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਵਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੌਨ ਬਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ III ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸੰਤਰਸੇਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਈਨ ਸੀਗੀ, ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth II, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿੰਗ ਸਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਫਿਊਨਰਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ,
और वो भी कल उत्थे शामिल सन इस जगह जिथे उस दा फ्यूनरल होया सीगा। और बाद दे विच जो इन्हों प्राइवेट सैरेमनी दे विच क्वीन नूं और उन्हां दे हसबैंड नूं प्रिंस फिलिप नूं दोवां नूं इकट्ठियां नूं एक जगह ते इन्होंने जो भी किया रखिया क्रीमेट किया जां दफनाया वो किया सीगा। एक प्राइवेट सैरेमनी दे विच ओहदी कोई फिल्म नहीं बनाई, वो पब्लिकली टैलीवाइज नहीं किया गया। तो उस दे नाल एक होर देखो इन्ना कुछ होंदिया होया फिर जिन्ने भी बाहरों इन्ने डिग्नेटरीज आए हुए सन उन्हां सारियां दी जो संभाल उन्होंने आओ भगत भी इन्होंने गवर्नमेंट इत्थे ने बड़ी अच्छी तरह की, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं हुई। भावें कईयां नूं अपनियां जो इन्हां दियां गड्डियां सन अपनियां उन्हां दे विचों निकल के कोचां दे विच बैठ के जाना पिया, पर फिर भी उन्होंने बड़े लग्जरी स्टाइल दे नाल जिस तरह के तुसीं सारिਆਂ ने देखा होना कल उन्होंने उस जगह ते लिजाया गया जिथे कि उहदी वो आखिरी फ्यूनरल दा जो करना सीगा। और बड़ा ही सारा शांतिपूर्वक काम होया और किते भी कोई इन्हों इहो जी गलबात नहीं हुई जिथे कि कोई हंगामा होया हुए। हाँ, एक दिन मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता कि लास्ट फ्राइडे जदों किंग चार्ल्स उसका बेटा और उसके दो भरा और भैन सारे विजुअल ते 15 मिनट खड़े हुए सन। उस दिन शाम नूं उन्हां दे जाण तो बाद जदों कि वो खड़े सन तो उन्हां दे जो राणी दे कज़न सन सारे वो भी गैलरी दे विच एक पासे सारे उन्हां दे नाल सी, आपो अपना मतलब रोल अदा कर रहे सी वो भी। और उस तो बाद रात नूं मेरा ख्याल है कि 9-10 बजे कोई नठ के छेती देनी जो क्वीन दा कॉफिन सीगा उन्होंने हाथ लाउण लई आया तो उदों थोड़ी जी रौली पई तो उन्होंने हटा लिया गया, पर कोई डैमेज नहीं होया, कोई कुछ नहीं। उसी हो सकता है कि उसनूं उसकी दिली ख्वाहिश होवे कि मैं रानी दे कॉफिन नूं हाथ लाउणा है। और जो उन्हां दे कल शायद तुसीं भी देखा होना है टैलीविजन के कि उन्होंने जो 2 कुत्ते सन उन्होंने भी उस फ्यूनरल वाली जगह ते ले जाया गया सीगा। देखो इत्थों तक कि इंसानों तो ले जाना ही सीगा तो जो उन्होंने नाल उन्होंने साथी सन साथ दिंदे सन कुत्ते उन्होंने भी ले जाया गया। और चलो हुण साढ़े 13-14 मिनट रहिंदे हन, तुसीं भी आओ अपनी कोई गलबात सुनाओ 0300770224 ते। जरूरी नहीं कि तुसी क्वीन बारे गल करनी है, तुसी अपनी भी कोई सुनहरी याद जो तुहाडियां पिछलियां यादां दे विच जिस तरह कि आपां नॉर्मल प्रोग्राम दे विच अपने दे विच करदे हाँ, सुणाउने हाँ, एक दूजे नाल गलबात करदे हाँ, वो भी करो। तो ये तो एक टॉपिक सीगा क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ मनां दे विच ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ एट द मोमेंट फ्रैश सीगियां ते आपो अपनी सारिਆਂ ने जिस तरह के साडे स्वर्ण राही जी होना ने, सिमरजीत चाल जी होना ने, तरसेम बंगड़ होना ने और साडे वीर गुरदेव भोगल होना ने, सारिਆਂ ने जो आपो अपनी इन्हां दी यादां सन उस बारे गलबात की। और इन्होंने ये भी सहूलतां भी कई दसियां। और साडे डॉक्टर आज़ाद जी जो साडे पहले कॉलर सन उन्होंने भी इस बारे काफ़ी कुछ दसिया। तो हर एक नूं कोई किसी नूं भी राणी दे नाल हाले तक तो मैं कोई गलबात करदियां नहीं सुनिया कि किसी नूं रंजिश होवे उहदे नाल कोई कंप्लेन होवे, क्योंकि सारिਆਂ ने उहदी सलांघा की है। और जिस तरह के साडे बड़े वीर गुरदेव भोगल जी उन्होंने दसिया है कि जिस तरह कि उसने इस मुल्क दे विच अपना सब कुछ सैटअप किया होया सीगा, गवर्नमेंट जिस तरह चला रही है, हर एक नूं सहूलतां मिलदियां हन और काफ़ी हेल्थ वाइज भी और उदा भी। हाँ, थोड़ा जा लेट हो जाता किसी वेले, पर सारियां जो भी किसी नूं लोड़ हुंदी जिस चीज़ की भी वो मिल रही है। तो इस तो होर बेइज्जत की हुंदा है? एक सवाल है तुहाडे सारिਆਂ वास्ते, अगर तुसी कोई सोचते हो कि इस तो उत्ते भी बेइज्जत कोई चीज़ हैगी आ तो जरूर आओ 0300770224 ते आके सानू दसो
कि इस तो उपर होर की हो सकता है। और ये विशा होगा साडा अपना अगले हफ्ते का भी, इस बारे गलबात करांगे। और क्योंकि हुण जिन्ना चिर थोड़ा जिहा ऑफिशियली टाइम जो मॉर्निंग टाइम है, सोग का टाइम है, वो अज ख़त्म हो चुका है। तो जिदा सरकारां आपो अपनियां जो भी काम हैं वो शुरू कर दिते हैं। जिस तरह कि तुसीं सुनिया ही होना, अज एनर्जी बारे गल कर रहे हैं, नैशनल हैल्थ बारे गल कर रहे हैं, किसी नूं जो एनर्जी वास्ते की देना है, जो लो इनकम से हैं उन्हां नाल किस तरह डील करना है। ये सारियां चीज़ां तकरीबन इस फ्राइडे वाले दिन तो पहला इन्होंने सॉर्ट आउट करके डिक्लेयर करनियां हैं, दसनियां हैं। और एक नवा बजट भी बनेगा, उस उहदे बारे भी कुछ न कुछ दसणगे। और जिस तरह के तुहानूं पता है कि कल कांसी टीवी वाले ने भी काफ़ी चिर अपने जो ब्रॉडकास्ट हो रही सी लाइव शो जो चल रहा सीगा, जिस तरह के क्वीन बारे वो भी काफ़ी चिर इन्होंने दिखाया सीगा अप टू द फ्यूनरल टाइम तक। तो हुण टाइम भी बड़ा थोड़ा रहिंदा है, 10 मिनट रहिंदे हैं। साडे नाल एक होर कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हों का वेलकम करते हैं जी। वेलकम है जी तुहाडा, तुसीं कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे हैं? हाँ वीर जी, सिमरजीत को चाल फेर आई है। हाँ जी सिमरजीत जी सुनाओ, दसो। हाँ जी वीर जी, जेड़ा है ना बहस ते आ, हाँ जी, इदू परे कोई हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही गल। तदे तो मैं ये क्वेश्चन सवाल पूछा भी इदू बहस तां आपां होर की मंग सकते हैं? नहीं हो सकता ही नहीं हैगा। हाँ जी, इदू परे होर कोई नहीं हो सकता हैगा। हाँ जी, सानू देखो डिगियां नूं सानू उठाउंदे आ। हाँ जी, इलाज साडा हुंदा आ। हाँ जी, हरेक तरह की सहूलत सानू मिलती है। बिल्कुल जी, इदू परे कोई भी नहीं हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये बेगमपुरा आ वीर जी। बिल्कुल जी सही गल तुहाडी। हाँ बेगमपुरा आ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते अच्छा वीर जी, थैंक यू जी तुहाडा आउण दा और वापस कॉल करन दा, बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट तुसीं। हाँ जी थैंक यू जी। तो बीबी जी काफ़ी किस वेले सानू अपनियां पुरानियां यादां दे नाल पुरानियां यादां दी कविता भी जो इन्होंने कितों पढ़ी होंदी लिखी होंदी है वो रिसाइट करते होंदे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जिस तरह मैं दसिया तुहानूं कि साडा टाइम हुण तकरीबन 9 मिनट का रहिंदा है। 2-3 कॉल्स होर लै सकते हैं, पर कॉल्स अगर शॉर्ट रखिया जान तो जरूरी होगा। और साडा टैलीफोन नंबर 0300770224 है। और अगर मेरे कई जो अफ्रीकन दोस्त मित्र हैं जो कीनिया तो आए हुए हैं, ਜਾਂ युगांडा तो ਜਾਂ टांजानिया तो, उन्होंने भी इस रॉयल फैमिली बारे, क्योंकि उत्थे काफ़ी ये रॉयल फैमिली के मैंबर सारे उत्थे विजिट कर जाते होंदे सन और कई उन्होंने मिले भी सन। और क्योंकि उत्थे ओपन कैरेज दे विच ये सारे जाते होंदे सन और उत्थे कोई इहो जिहा इन्हां डर भी नहीं सी हुंदा, क्योंकि इन्हां दा राज सीगा उत्थे। और अगर वो भी कोई अपनी याद सुनहरी याद इस बारे कोई साझी करना चाहन तो जरूर गलबात कर सकते हैं। तो नंबर है साडा 0300770224 क्योंकि अपने नाल। हाँ जी एक कॉलर होर जुड़ चुके हैं। वेलकम है जी तुहाडा, तुसीं कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे हैं? हेलो जी मैं मोहम्मद बोल रहा। बड़ा वैसे तुसीं बड़ी अच्छी कमेंट्री की है क्वीन ते, लेकिन एक गल है हुण देखो किंग चार्ल्स की जिहड़ी वाइफ है कमिला, इनू पूरी क्वीन का दर्जा नहीं हासिल, क्वीन स्कॉट उन्होंने कहते ने। हाँ जी, लेकिन याद होएगा कि जो प्रिंसेस डायना जिथे जो फौत हुई सी पेरिस, अगर वो जिंदा होंदी तो मेरा ख्याल पूरी क्वीन बनती। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इफैक्ट है कि जेकर वो जिंदा होंदी तो उन्होंने क्वीन का दर्जा मिलना सीगा। और जिस तरह के तुहानूं डॉक्टर साहब पता ही होगा कि हुण किंग चार्ल्स आ, जदों कि इहदा बेटा प्रिंस विलियम्स अगर जदों वो राजा बनेगा तो उन्होंने प्रिंस का खिताब दिता जाएगा और वो जो वाइफ केट है उन्होंने क्वीन का दिता जाएगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है एट द मोमेंट। अगर कोई डिफरेंट हो तो जरूर मैंने कोई करैक्ट करना चाहे तो आ सकता। क्वीन एस्कॉर्ट कहते बिल्कुल जी। हाँ जी सही गल है डॉक्टर साहब।
हाँ ये भी एक इफैक्ट है। और इसे बारे क्योंकि अगर जे गल शुरू कर ली ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਈਨ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਡੱਪਣ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300770224 ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 5-6 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਰਲਸ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹਨ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦਾ 3rd ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕੋਇਨਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਇਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ OHMS ਔਨ ਹਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ 6:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕभी ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ 200 ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੁਈਨ ਐਸਕੋਟ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ 200 ਹੋਰ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਔਰ ਜੋ ਐਸਕੋਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਕਈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ
कई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे दित्तियां भी आ काम आ फलाने फलाने बंदे करनगे, और अगर किते कोई प्रॉब्लम होवे तां फिर इहदी सलाह जरूर लई जावेगी, क्योंकि इन्ने काम ये खुद कल्ला नहीं कर सकता। जिस तरह तुहानूं पता है कि राणी 500 तो उत्ते चैरिटेबल जो संस्थावां सन ਉਹਦੀ ਹੈਡ भी ਸੀਗੀ, और उस ਹੁਣ हो सकता है कि ये जो किंग चार्ल्स है इन्हें उन्होंने टेक ओवर ही करना होगा, या फिर कई संस्थावां नूं होर किसी के हवाले भी करना होगा जो इन्हां दे सीनियर रॉयल्स हैं। और इसने एक चीज़ होर दसी सी जो कि टाइम ही दसेगा कि कदों होनी है। इन्हें कहा कि जो ये रॉयल फैमिली है, जो ये फर्म है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मैंबर की कटौती भी की जाएगी। तो चलो मेरा प्रोग्राम ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਹੁੰਦਾ है, तकरीबन 40 ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਸ ਕੀਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, इस प्रोग्राम की शान बताते रहा करो। आपो अपना रखना ख्याल, अगर हो सके तो किसी आंढी गुआढ़ी ते भी जो कोई ढिला मट्ठा हो वह भी ख्याल रखना। और मैं अपना प्रोग्राम इत्थे ही समाप्त करता हाँ, और मेरी और तुहाडी मुलाकात होगी हुण फिर ऐतवार नूं वर्ल्ड न्यूज़ दे विच, और फिर उस तो बाद ट्यूसडे शाम नूं इसे टाइम ते